मत प्रकाश गुरु हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी। गुरु हर कृष्ण मनाए बहोरी मनाए बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला। गुरु गोबिंद सिंह विसाला गुरु गोबिंद सिंह विसाला। तरों तरापुर पुन पुन सीसा जी पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जगदीशा बंदों बार बार जगदीशा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन मुकद्दस गोद अंदर सुभाएमान गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी। आप जी संध्या वेले दे दीवाना दे अंदर गुरु महाराज जी दी पावन सत संगत दे अंदर जुड़ बैठे हो, क्योंकि सत संगत दे विच आउण नाल मनुख दी मानसिक तब्दीली हुंदी है। मानसिक तौर ते मनुख नूं समझ मिलदी है, सूझ मिलदी है। फिर मनुख परमेश्वर की बंदगी वाल नूं प्रेरित हुंदा है। फिर जिवें जिवें मनुख बंदगी करदा है आत्मिक तौर ते उहदा विकास हुंदा है। आत्मिक तौर ते मनुख नूं सोझी ते समझ पैंदी है। नहीं वैसे दुनियावी तौर ते मनुख सिर्फ ते सिर्फ अपनी जीभ दियां रसां दे विच ਕੰਨਾਂ ਦਿਆਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਿਕ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। दुनिया दे विच रहिंदियां भी मुक्ति दे मार्ग ते चल पैंदे ने। मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया। जिन्हां नूं सत संगत प्राप्त हुंदी है वड्डे भाग ने, चंगे कर्म ने। कोई ऐसा कर्म जागिया है, ये परमात्मा की बाणी परमात्मा दे बोल रब्बी दिशा निर्देश मनुख दियां कन्नां विच पैंदे ने। मनुख दियां कन्नां विच पैण दे नाल हौली हौली अज कन्नां ताईं पहुँचदे ने, हौली हौली एक दिन मन ताईं पहुँचणगे। मनुख नूं अपने निजी स्वरूप दा पता लगेगा। कल ताईं असीं ये श्रवण कीता सी श्री गुरु महाराज जी दी सत संगत दे अंदर भाई लंगाहा नां दा एक सिख है जिहदी एक लत्त काम नहीं करती। क्योंकि साध संगत गुरु साहिब जी मनुख नूं परमेश्वर दे नाल जोड़न दे लई गुरु पीर जिन्ने भी हुंदे ने जे कोई वो चमत्कार विखाउंदे भी उन्हां दा सिर्फ ते सिर्फ प्रयोजन ये नहीं लोकी साडे नाल जुड़न, ये नहीं हुंदा। उन्हां दा प्रयोजन ये हुंदा दुनिया परमात्मा नाल जुड़े, परमेश्वर नाल जुड़े, परमेश्वर दा नाम लवे। और बाणी दे विच महाराज गुरु नानक साहब ने बार बार बंदे नूं बंदे बंदगी इख्तियार या कर बंदे तू बंदगी जिचर घट मैं साहो। जदों तई तेरे शरीर दे अंदर साह चलदे ने एक एक साह दे नाल बंदगी कर। एक एक साह बड़ा अनमोल है। और बंदगी किहदी कर? परमेश्वर दी बंदगी कर, परमात्मा दी जिन्हें एड्डा वड्डा पसारा बनाया होया है, जिन्हें ये सारी धरती नूं टिकाया होया है। धरती चलती है, आसमान चलता है, इन्ने तारे ने, एड्डा वड्डा प्रपंच जिसने रचिया होया है उसका नाल है बार बार।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਲਈਏ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਝ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨਾ ਕੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ ਤੇਤੀ, ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨਾ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ, ਕਿਹ ਬਿਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ। हे परमात्मा, जिन्नी जिन्नी ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੱਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ परमात्मा ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਦੇ ਵਾਸਤੇ परमात्मा ਉੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਸੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਉਨੀ ਕੁ ਸਮਝ परमात्मा ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਸਤਿਕ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਉਪਜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਜੋੜਨ ਦਾ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਟੇਲਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੇਲਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਟੇਲਰ, ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੂਈ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਚੀ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਸੂਈ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਟੰਗੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਖੋਹ ਲਈ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਸ ਬਿਦ ਬਿਲਮ ਲੱਗੀ ਮੋਝੇ ਆਵਤ, ਜਬ ਦਿਨ ਦਈ ਆਏ ਉਤਲਾਵਤ। ਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰ ਸਭ ਵਿਖੇ ਅਲਾਈ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹਮਰੇ ਚਿਤ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਹਾ ਹੁਸੈਨ ਪਾਸ ਅਬ ਜਾਵੋ, ਤਿਸ ਤੇ ਨਿਜ ਟੰਗਰੀ ਸੁਧਰਾਵੋ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਬ ਤੂੰ ਮਿਲਹਿ
ਜਾਏ ਧਰ ਪਾਉ, ਪਹਿ ਟੰਗਰੀ ਬਿਲਮ ਨ ਖਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਟੰਗਰੀ ਹੈ, ਲੱਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਮਾਨ ਬਚਨ ਗੁਰ ਕੋ ਤਬ ਗਇਓ, ਸਾਹਾ ਹੁਸੈਨ ਨਿਕਟ ਜਾ ਭਇਓ। ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਤੋ ਸੁਭਾਉ, ਨਿਕਟ ਜੋ ਆਵੇ ਮਾਰ ਭਗਾਉ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਆਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਪ ਗਇਓ, ਇਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹਤਨ ਕਿਛ ਕਹਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੂਝਤ ਭਇਓ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਸ, ਸਿਰ ਨਿਵਾਏ ਇਨ ਸਕਲ ਸੁਨਾਇਸ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਭਾਈ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਹਾਥ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠਿਓ, ਦੇਖ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹ ਤਬ ਐਠਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੱਥ ਕੈ ਕੁੱਤਕਾ ਝਿੜਕ ਉਠਾਇਵ, ਡਰ ਕਰ ਭਾਗ ਚੱਲਿਓ ਉਤ ਲਾਇਵ। ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਡੰਡਾ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਫੇਰ ਜਬ ਭਾਜਤ ਪਇਓ, ਚਰਨ ਦੂਸਰੋ ਤਸ ਬਨ ਗਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਫੇਰ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਵੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਭਾਵ ਭੱਜਦਿਆਂ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਹਵੈ ਕਰ ਹਟਿਓ ਪਿਛਾਰੀ, ਗਹੇ ਚਰਨ ਪਰ ਰਹਿਓ ਅਗਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਭੱਜਣ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਭੱਜਦਾ ਹੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਝ ਲੰਗਰੇ ਕੀ ਟਾਂਗ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਆਪ ਕੀ ਅਧਿਕ ਵਡਾਈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਲੰਗੜੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਾਹਾ ਹੁਸੈਨ ਬੈਨ ਤਬ ਕਹੇ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਔਰੋ ਅਹੇ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਧਨ ਹਾਂ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸਭ ਸੁਆਮੀ, ਕਰਹਿ ਆਪ ਹਮ ਦੇ ਬਦਨਾਮੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਆਪ ਨੇ, ਬਦਨਾਮੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਰਦਾ, ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਐਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਬ ਗਮਨੋ ਰਹੀਏ ਤਿੰਨ ਸਰਨੀ, ਹਮ ਦੇਸ ਤੇ ਕਹੋ ਪਰੋ ਚਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਵੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੜੇ ਉਪਚਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਰੋਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਓਟ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੈ ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਸਾਕ ਪੀ ਭੱਜ ਖਲੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਵਿਪਤਾ ਬਣੀ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭੱਜੈ ਸਭੋ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੈ ਨਾ ਤਾਤੀ ਬਾਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਛੱਡ ਦੇ। ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੱਖ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ, ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਦਾ ਡੇਰਾ ਪੰਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅਲੰਭ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਣਪ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਧਨ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਤੇ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੌਰਵ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ 5 ਪਤੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਿਕ ਬਲ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਰਜੁਨ ਵਰਗਾ ਧਨੁਸ਼ਧਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਵਰਗਾ ਨੀਤੀਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਤੂੰ ਚੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਭਾ 'ਚ, ਭੀਮ ਨੇ ਤੇਰੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਆਸਰਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਨੇ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਚਾਰਿਆ ਨੇ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੇਬਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਾਮਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੂੰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੋਭਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰੇ ਪਾਂਡਵ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਰਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ।
ਦੂਜਾ ਇਹਦੀ ਆਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬਲ, ਸਰੀਰਿਕ ਬਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਭੋਲਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਚੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਬਿਰਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਭਾਵ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪੈ, ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰ ਹੀ ਧਰੋ ਭਰੋਸਾ, ਹਮ ਸਮ ਦਾਸ ਅਨੇਕ ਅਦੋਸਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿਸਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਉਹ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਸੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ, ਕੈਸੇ ਨੇ ਉਹ? ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਿਆ। ਜੈਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਵੈਰ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਚਰਿੱਤਰ ਸਭੀ ਬਿਸਮਾਏ, ਅਚਰਜ ਗਤ ਕਛ ਲਖੀ ਨ ਜਾਏ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਵਿਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਬੜੀ ਅਚਰਜਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਜਬ ਖੱਤਰੀ ਆਇਓ ਚਲ ਪਾਸ, ਵਿਕਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਆਵਾਸ। ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਤਰੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਭਾਈ ਲੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਫਲ ਦਾਤਾ, ਸਿੱਖ ਵਤਸਲ ਤੇ ਆਤਮ ਗਿਆਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਫਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਜਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਹ ਕਹਿ ਪੂਰਨ ਕੀਰਤ ਹੋਈ, ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਪੇਖੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਸਾਧ ਬੈਰਾਗੀ ਜਤੀ, ਦਰਸੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਭ ਮਤੀ। ਵੈਰਾਗੀ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਨੇ, ਜਤੀ ਨੇ, ਸਤੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਬੈਠੀ ਹੁਤੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਚੋਂ ਪਾਸ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੋਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੂਟੇ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸਿਆਣੇ, ਹਿਤ ਬੂਝਨ ਕੇ ਬੈਨ ਬਖਾਣੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਜਿਸ ਢਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਅਬ ਕਹੋ ਕਿਰਪਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਉਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਤੋਂ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂ ਵਰਗਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਸਿੱਖ ਵਰਤੇ ਗਤ ਲਹੈ, ਭੋਜਨ ਵਿਖੈ ਬਹੁਰ ਨ ਬਹਿ। ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਭਵਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀਏ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਭਵਜਲ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਬਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹਦੀ ਮੈਲ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਨੇ ਵੈਸਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨਿਹੰਗ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਲੰਘ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਵਾ ਸਿਆਹੂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਗਲਤ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਗਲਤ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਕ ਦੇ ਫਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਲ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ ਪਰ ਅੱਕਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮਝ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਉਹ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ। ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਬੈਠੀ, ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਦੁਨੀਆ ਭਵਜਲ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤਹ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਇਹ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦਬੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ।
ਉਹ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਬੇਸਮਝੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੋਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਮਨ ਨੇ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਤੇ ਮਨ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਕਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਕਾਲੇਪਣ ਦੀ ਮੈਲ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਘਟਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ, ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਣ ਸਸ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਦਾ ਸਮਾਨੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੁਣਾ ਕਰੀ ਬਖਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਬਾਣੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਕ ਦ੍ਰਿੜ ਜਿਨ ਕਰ ਮਾਨੇ, ਸੋ ਮਮ ਪਰਿਓ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਾਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ, ਮੰਨਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੀ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ, ਹੁਣ ਦ੍ਰਿੜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਧ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ, ਖਜ਼ਾਨੇ 9, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਸਿਰਫ ਕਿਉਂ? ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਖੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕੇਗਾ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੀ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਚੱਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਵਾਕ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਭੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਸੋਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਭੁੱਲ ਲਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਮਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਗਹਿ ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਰਹੇ, ਮਜਨ ਕਰ ਇਕੰਤ ਹੋਏ ਬਹਿ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਮ ਇੱਕ ਪੈਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਉੱਠੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵੱਛ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਮੋਰ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਮੋਹ ਧਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜੋ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ 20-25 ਮਿੰਟ ਮਨੁੱਖ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੁਪਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 20-25 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸੁਪਨੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ 4 ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 20-25 ਮਿੰਟ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, 25-30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੁਪਨਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਉਹ 2 ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੁਪਨਾ ਉਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਗਿਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਏ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਵਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰਾਤ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਬਸ 10-20 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਤਾ ਹੋਤ ਨਾਮ ਲਾਵੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਮਨ ਫਟਾਫਟ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੀ ਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦੇਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਫਟਾਫਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੂੜ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੜਾ ਟੱਪਦੀਆਂ ਸਨ। ਐਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲੈ ਫਟਾਫਟ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਏਗਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਿਰਤ ਕਰ ਸੰਤਨ ਸੇਵੈ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਐ ਪਰ ਧਨ ਕਬੂ ਨ ਲੇਵੈ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਪਦਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਖੜੇਗਾ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਉਖੜਨ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਮਨ ਜੁੜੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਜੁੜਨਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਨਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੇਗਾ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਜਪ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਜਪੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਨ ਖਲੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਪ ਕਰ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਨਾ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਤਿੰਨ ਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਧਿਆਉਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸੀ ਈਰਖਾਲੂ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੇ? ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਤੇ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਪਰ ਤਨ ਵੱਲ ਵੇਖੇ। ਪਰ ਧਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਉਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਬ ਆਣਾ ਵਲਵੰਚ ਕਰ ਝੂਠ,
ਤਬ ਜਾਣੈ ਜਗ ਜੀਤੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਲਵੰਚ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਠੱਗ ਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਾ ਮੈਂ ਜਗ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਲ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੀਜੀ ਹੈ ਕਣਕ, ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਰੀਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਦਾਖ ਬਿਜੂਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਿਆ ਜੱਟ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਾਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਕਿੱਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਉੱਗਣਗੀਆਂ ਉਦਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸੂਲਾਂ ਬੀਜ ਬੈਠਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨਾ ਲਵੇ। ਨਿੰਦਾ ਝੂਠ ਨਾ ਨਿਠੁਰ ਬਖਾਨੇ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਪਰ ਸੁਖ ਸੁਖ ਮਾਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਝੂਠ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਕਰਮ ਬਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦੇ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 20-25 ਸਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰੇ, ਪਾਠ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਉਹੀ ਦੇਈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਤੇ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਭਾਈ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਥ ਆ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਮਝੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਮਝੇ। ਸੁਦਾ ਬਿਨਾ ਨਾ ਖੈਬੋ ਕਰੈ, ਨੀਂਦ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਸੁਪਤਨ ਭਰੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਖਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸੋਵੇ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਪਤ ਹੈ ਨਿਜ ਅਵਦ ਘਟਾਵੈ, ਛੋਤ ਬਿਨ ਖਾਏ ਰੋਗ ਉਪਜਾਵੈ। ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿੰਦਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਨਿੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿੰਦਰ ਆਏ ਮਨੁੱਖ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਉਪਜ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਏ ਨਾ ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਜਪ ਬਿਸਰ ਨ ਇੱਕ ਛਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਸੋਏਗਾ, 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੀਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸਵਾਦ ਲਈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ, ਜੀਭ ਦਾ ਸਵਾਦ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਨ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਵਾਧੂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, 10-12 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਘੱਟ ਖਾਏ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖਾਏ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ।
ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।